Resurrected power of Jesus Christ ministry presents treasures of scriptures. Jesus is Lord. God has made him both Lord and Christ. Jesus is Lord of lords and King of kings. Christ is Lord both of the dead and of the living. Christ is teacher and Lord. Today's theme is uprightness. Description of uprightness: the quality of being honest, responsible, straightforward, and moral. Upright, honest, just, conscientious, scrupulous, honorable means having or showing a strict regard for what is morally right. Upright implies a strict adherence to moral principles. Honesty, integrity in principles or practice, conformity to rectitude and justice in social dealings. Upright individuals are helpers of all. They do not lie or accuse. They do not complain or gossip. A straightforward person always wins the hearts of people and is ashamed of nothing. An upright man strives to know God for the purpose to live according to His will. He is walking according to the path God has laid down, diligently in faith and all things doing God's will. Psalm 37:37 says, "Mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is peace." Characters of an upright man: his heart is for God. He works for an upright rule. He works for an upright principle. He works for an upright end. He is uniform in piety. He does not go stooping. He is zealous for God. He will not allow himself in any known sin. He is right in his judgment. He is of a sympathizing spirit. He is liberal and giving. He is progressive in holiness. He orders his life aright. He will be good in bad times. He endeavors to make others upright. Job 1:8 says, "Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Benefits of being an upright man: good thing will be given to him. Psalm 84:11 says, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will he withhold from them that walk uprightly." God is shield for him. Proverbs 2:7 says, "He holds success in store for the upright. He is a shield to those whose walk is blameless. He dwells in higher place." Psalm 15:1-2 says, "Lord, who may dwell in your sacred tent? Who may live on your holy mountain? The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart." Isaiah 33:16 says, "They are the ones whose will dwell on the heights, whose refuge will be the mountain fortress. Their bread will be supplied, and water will not fail them. His tent flourishes." Proverbs 14:11 says, "The house of the wicked will be destroyed, but the tent of the upright will flourish." God is his healer. Exodus 15:26 says, "I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord your healer. His children are blessed." Proverbs 27 says, "The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Upright guides him." Proverbs 11:3 says, "The integrity of the upright guides them. He will see God." Psalm 11:7 says, "For the Lord is righteous. He loves justice. The upright will see his face. He enters into peace." Isaiah 57:2 says, "He shall enter into peace. They shall rest in their beds, each one walking in his uprightness." God expects us to be an upright person for which we were created, redeemed, and called to live.
Daily seek God's grace, strength and wisdom for the faithful and upright living of each day. God bless you all. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை ஊழியங்கள் வழங்கும் வசன பெட்டகம். இயேசுவே கர்த்தர். இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினார். இயேசுவே ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா. கிறிஸ்துவே மரித்தோர் மேலும் ஜீவனுள்ளோர் மேலும் ஆண்டவர். கிறிஸ்துவே போதகரும் ஆண்டவருமாயிருக்கிறார். வசன பெட்டகத்தின் இன்றைய தின கருப்பொருள்: செம்மையானவன், உத்தமன். நீதிமான்களே, கர்த்தருக்குள் களி கூறுங்கள். துதி செய்வது செம்மையானவர்களுக்கு தகும். செம்மையானவனை குறித்ததான வேத வசனங்களை பார்க்கலாம். யாத்திரையாகமம் 15:26 வாசிக்கிறோம்: நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கைக்கொண்டால், நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன். நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார். உபாகமம் 21:9 வாசிக்கிறோம்: இப்படி கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை நீ செய்வாயாகில் குற்றமில்லாத இரத்தப்படியை உன் நடுவில் இருந்து விலக்கி போடுவாய். 1 ராஜாக்கள் 9:4 வாசிக்கிறோம்: நான் உனக்கு கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் நீ செய்து என் கட்டளைகளையும் என் நியாயங்களையும் கைக்கொள்ளும்படிக்கு என் சமூகத்தில் மன உத்தமமும் செம்மையுமாய் உன் தகப்பனாகிய தாவீது நடந்தது போல நடப்பாயானால், இஸ்ரவேலின் மேலுள்ள உன் ராஜ்யபாரத்தின் சிங்காசனத்தை என்றைக்கும் நிலைக்க பண்ணுவேன். 1 நாளாகமம் 29:17 வாசிக்கிறோம்: என் தேவனே, நீர் இருதயத்தை சோதித்து உத்தம குணத்தில் பிரியமாயிருக்கிறீர் என்பதை அறிவேன். இவையெல்லாம் நான் உத்தம இருதயத்தோட மனப்பூர்வமாய் கொடுத்தேன். இப்பொழுது இங்கே இருக்கிற உம்முடைய ஜனமும் உமக்கு மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கிறதை கண்டு சந்தோஷித்தேன். யோபு 1:1 வாசிக்கிறோம்: உத்ஸ் தேசத்திலே யோபு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாயிருந்தான். சங்கீதம் 119:7 வாசிக்கிறோம்: உம்முடைய நீதி நியாயங்களை நான் கற்றுக்கொள்ளும் போது செம்மையான இருதயத்தால் உம்மை துதிப்பேன். சங்கீதம் 143:10 வாசிக்கிறோம்: உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதித்தருளும். நீரே என் தேவன், உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான வழியிலே நடத்துவாராக. நீதிமொழிகள் 28:6 வாசிக்கிறோம்: இருவழியில் நடக்கிற திரியாவரக்காரன் ஐஸ்வர்யவனாய் இருந்தாலும் நேர்மையாய் நடக்கிற தரித்திரன் அவனிலும் வாசி. நீதிமொழிகள் 11:11 வாசிக்கிறோம்: செம்மையானவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் பட்டணம் நிலை பெற்றோங்கும், துன்மார்க்கருடைய வாயினால் அது இடிந்து விழும். நீதிமொழிகள் 15:8 வாசிக்கிறோம்: துன்மார்க்கருடைய பலி கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது, செம்மையானவர்களின் ஜெபமோ அவருக்கு பிரியம். நீதிமொழிகள் 16:17 வாசிக்கிறோம்: தீமையை விட்டு விலகுவதே செம்மையானவர்களுக்கு சமனான பாதை, தன் நடையை கவனித்திருக்கிறவன் தன் ஆத்துமாவை காக்கிறான். ஏசாயா 33:15-16 வாசிக்கிறோம்: நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி இடுக்கண் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான். கண்மலைகளின் அரண்கள் அவனுடைய உயர்ந்த அடைக்கலமாகும். அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும். 2 தீமோத்தேயு 2:15 வாசிக்கிறோம்: நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிரு. 1 யோவான் 1:7 வாசிக்கிறோம்: அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம். அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். ஆம், துதி செய்வது செம்மையானவர்களுக்கு தகும். நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானவர்களை செய்தால், எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன். நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார். தீமையை விட்டு விலகுவதே செம்மையானவர்களுக்கு சமனான பாதை. தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை நாமே உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிருப்போம்.